our chief guest, Assistant Governor, Rotarian CM Bendre sir, who is a district officer and AG also. Then our all the district officials present here. Then today's four vocational excellence awardees are here. I like to welcome them also. All the families, friends, and relatives of awardees are we are welcoming them. Not only that, our own Rotary Club members and family members of Rotarians, Interactors, Rotractor, Innerville members. I welcome them in this gala gathering of Vocational Excellence Award. This award is nothing but a different program altogether in the Rotary world, and it is having its own phenomena. So for them, I just request Ravindra Khanolkar sir to please update about the purpose of the day. Over to Ravindra Khanolkar sir. Thank you, President. Purpose of the day. First of all, let me thank again all our chief guests, today's chief guests, our district officials, entire Rotary family, Rotary partners in service, all vocational excellence awardees, and their family members, friends, and other guests. Purpose of the day is, as we know, it is Vocational Excellence Award offered to those excellent vocationally at the top of their field and serving to the community as such. But since Rotary is new to some of you, let me take Rotary at a glance. Rotary family, when it comes to our club, we have six interact clubs having secondary school children 14 to 16 age. Every school is having 100 to 350 members. Six interact clubs, one Rotract club that is 50 years old as on today. Then one senior citizen club, which was first in Asia, started in 1976. We have RCC, that is the village groups. We have our parallel body, Rotaries, that is Innerville Club. So considering all this, six Interact Club, Rotract, Innerville, all, it becomes one family for our club. Similarly, we have 35,000 clubs all over the world, serving for 200 and plus countries under certain parameters, common parameters to serve for the community and especially unneedy community. Rotary is 117 years old. The name Rotary itself denotes that it has changed with the time to time. As you know that polio eradication, now this is 35 years. It has been done, 99.9% success is there. Hardly few cases are there in Pakistan and Afghanistan. Then Rotary India Literacy Mission. Rotary with government or without government, in both way, working on the mission, total literacy in India by 2025. Then peace and conflict. So these are all the big subjects handled on international level. But on our local level, it comes community service, which includes medical, non-medical. See, thalassemia for the elder ones, youth, then tuberculosis, diabetes, such large-scale diseases will be controlled with the help of Rotary. Again, when it comes to non-medical, clean water, sewerage water, literacy, alternate energy, environmental issues, etc. So we have international service, we have community service, we have youth service. Youth is a great power for us, and we'll be reaching to youth for the betterment of our country and in turn the world. Vocational service is very important to be considered, because if every family is vocationally sound, then there is no needy in the world.
and all this medical, non-medical, and everything will be taken care by themselves. So vocation includes, we have got four pillars for the vocation. Vocation one includes vocational awareness, scholarships, tours that is industrial tours for the students, for the youth, then career guidance and teaching fundamentals. Vocational 2, that covers vocational awards. Rotary gives two types of awards. Vocational award, when we say, it is given to any person who is special in that public sector, maybe municipality or say post office or bank. One person is special there who does entire duties as well service to the community, helping others. So that award is given by Rotary in presence and at the hands of their boss and in presence of their staff. So that is to have a good culture in public sector. But second vocational award we give, that is a award of 2 days, that is Vocational Excellence Award. So we have to locate such excellent, vocationally excellent persons, and annually we have to award them. And once again, I thank all awardees for having accepted our this request to you for having to accept our award. Then vocational 3 comes, that is a very broad thing, microcredits and women empowerment. And vocational 4 is vocational placement, training, recruitment, and employment sale. So in short, vocational service is a very big aspect for Rotary, and Vocational Excellence Award is one of them. So I request our President Sanju to please take it over. Thank you, sir. Thank you, Khanolkar sir, for giving this to this gathering, that what is exactly the Vocational Excellence Award and what is this importance in the Rotary as a whole. And for starting this program, and I request our first awardee of today's evening, I request our very own Rotarian Manoj Kulkarni sir to please introduce our first awardee, Mrs. Madhura Oak. Over to Manoj Kulkarni sir to please introduce our first awardee. Thank you, Sanjay. Thanks a lot. Thrilled to introduce our first multi-talented personality to you, ladies and gentlemen. And she is Madhura Oak. 2 things about her education that made her what she is today. She graduated in commerce, but her love for literature prompted her to do post-graduation in Marathi literature. She did the extracurricular theatre course from veteran actress late Smita Talwalkarji's Asmita Chitra Academy. Let me now tell you about her impressive professional journey. She's a complete media person. She had worked as a freelancer at Maharashtra Times Supplement. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Yes, Okay. She has worked as a freelancer at Maharashtra Times Supplement, Mumbai Times, Lok Satta, Think Maharashtra. She had written TV critic column and short stories for children, as well as for Prahar newspaper. Madhura is a graded drama artist of Akashvani and had worked as a radio jockey at Akashvani's FM Gold. Madhura has acted in almost 15 plus experimental plays. And now let me talk about the number of awards she has received. It's phenomenal. I'm sure she has a cabinet which is dedicated only for awards, but I'm just going to talk about 5 awards which are very important. She has won silver medal for her best performance in Maharashtra State Drama Competition. She has won the Best Actress Award at many drama competitions. She has won the Best Director and Best Writer Award at the National Drama Fest. Madhura has been awarded the Adarsha Domblikar title for her contribution in the field of children theatre movement. And I have witnessed it because my daughter has studied her in her academy. She has been awarded as Best Anchor, which the famous anchor Sudhir Gadgeji presented. And she was very fortunate to compare a cultural program where Prime Minister Narendra Modi ji were present. And as if this was not enough,
here is another impressive accomplishment from Madhura. And, I was bold with that. She was the finalist of Maharashtra Times renowned and prestigious beauty pageant Shravan Queen. Now Madhura is a proud mother of 1-year-old daughter Sama, and you never know. We can see both of them in the next Santur ad with Varun Dhawan. So let me conclude by talking a bit about her involvement and contribution at Ved Academy. For the last 10 years, Madhura is working as the founder, director, and production head of Ved Acting Academy. The academy has trained more than 1,000 students, organized commercial shows, and given a broad platform to young and adult students through Bal Rangotsav and Natya Rangotsav. Sorry. Yeah. Give me a second. Yeah. The academy has provided a commercial break to many of its students. In this pandemic also, the academy is working for kids at various levels. So before we all get inferiority complex, let me reiterate, Madhura, that we are proud that you are here and we have an opportunity to felicitate you today. Over to Sanjeev. Thank you, Kulkarni sir. Thank you, Manoj Kulkarni. I request, please, there is a small clip we are going to share. Over to Khanode sir. जोगिया हा गदिमांचा पहिला काव्यसंग्रह. प्रस्तावनेत गदिमा म्हणतात की जीवन व्यवसाय म्हणून लेखणीशी अनेकदा बेईमानी करण्याचा प्रसंग माझ्यावर आला येतोय. पण या संग्रहातली कविता मात्र व्रतस्थपणे केलेली काव्य निर्मिती आणि म्हणूनच या संग्रहाला जोगिया असं नाव द्यावंसं वाटलं. या जोगिया संग्रहातलीच कोण्यात झोपली सतार ही कविता आज तुमच्या समोर मी सादर करणार. कोण्यात झोपली सतार, गदी माडगुळकर. कोण्यात झोपली सतार, सरला रंग, पसरली पैंजणे सैल टाकून अंग. दुमडला गालीच्या तक्के झुकले खाली, तबकात राहिले देठ लवंगा साली. झुंबरी निळ्या दीपात ताठली वीज, का तुला कंचनी अजूनही नाही नीज. थांबले रसिक जन होते ज्याच्यासाठी, ते डावलुनी तू दार दडपिले पाठी. हळुवार नखलिशी पुन्हा मुलायम पान, निरखिसी कुसरवर कलती करून मान. गुणगुणसी काय ते गौर नितळ तव कंठी, स्वरवेल थरथरे फूल उमलते ओठी. साधता विड्याचा घाट उमटली तान, वर लवंग ठसता होसी कशी बेभान. चित्रात रेखिता चित्र बोलले ऐने, का नीर लोचनी आज तुझ्या ग मैने. त्या अधर फुलांचे ओले मृदुल पराग, हालले साधला भाव स्वरांचा युग. घमघमे जोगिया दवात भिजुनी गाता, पाण्यात तरंगे अभंग वेडी गाथा. मी देह विकुनिया मागून घेते मूल, जगविते प्राण हे ओपुनिया अनमोल. रक्तात रुजविल्या भांगेच्या मी बागा, ना पवित्र देही तिळायवरी जागा. शोधित एकदा घटकेचा विश्राम, भांगेत पेरुनी तुळस परतला श्याम. सावळा तरुण तो खराच ग वनमाली, लाविते पान तू निघून गेला खाली. अस्पष्ट स्मरे मज वेडा त्याचा भाव, पुसलेही नाही मी मंगल त्याचे नाव. बोलला हळू तो दबकत नवख्या वाणी, मम प्रीती जडलीये तुझवर राणी. नीतीचा उघडीला खुला जिथे व्यापार, बावळा तिथे हा इश्का गणितो प्यार. हसून म्हणाले दाम वाढवा थोडा, या पुन्हा पान घ्या. निघून गेला वेळा, राहिले चुन्याचे बोट थांबला हात. जाणिली नाही मी थोर तयाची प्रीत,
पुन्हा पुन्हा धुंडीते अंतर आता त्याला. तो कशास येईल भलत्या व्यापाराला. तो हाच दिवस हो, हीच तिथी, ही रात, ही अशीच होते बसले परिरती क्लांत. वळून न पाहता कापीत अंधाराला. तो तारा तुटतो तसा खालती गेला. हा विडा घडवूनी करीते त्याचे ध्यान. त्या खुळ्या प्रीतीचा खुळाचा हा सन्मान. ही तिथी पाळीते व्रतस्थ राहुनी अंगे. वर्षात एकदा असा जोगी रंगी. वर्षात एकदा असा जोगी रंगी. Over to Sanjeev. Thank you, and it is really remarkable. I request Khanolkar sir, please. We are going to have a very short interaction program with Madhura Hope ma'am. I request Khanolkar sir to please ask some questions. If we are मधुराजी नमस्कार. नमस्कार. आपल्याला वेळेत कार्यक्रम बसवायचा आहे, त्यामुळे तुमची थोडी कसरत आहे प्रश्नाची उत्तरं. एक म्हणजे तुम्ही अँकर आहात, ऍक्टर आहात, ड्रामा डायरेक्टर आहात, रायटर आहात, वेद अकॅडमी चालवताय आणि मोठ्या प्रमाणात सगळं काम करताय. पण या सगळ्यामध्ये एक महत्वाचा प्रश्न येतो की तुम्ही कुठे रमता. तुमच्या प्रश्नाकडे जाण्याआधी मी तुमच्या सगळ्यांचे आभार मानते की तुम्ही मला या पुरस्कारासाठी योग्य समजलं आणि माझा इतका सन्मान करताय, त्याबद्दल खरंच मनापासून आभार. आणि आता तुमच्या प्रश्नाकडे की तुम्ही मला विचारलं की मी निवेदक आहे, ऍक्टर आहे किंवा बाकी या सगळ्या बाजू आहेत माझ्या, पण तरी त्याच्यामध्ये मला जास्त करून मुलांबरोबर रमायला खूप आवडतं. त्यामुळे डिरेक्टर ही बाजू मला किंवा ही भूमिका निभवायला मला जास्त आवडते, कारण की मुलांबरोबर तो वेळ घालवणं, त्यांच्याबरोबर कनेक्ट होणं, हा अनुभव सुखावह असतो आणि खूप आनंद देणारा असतो, आठवणीत ठेवणारा असतो त्यांच्याही आणि आमच्याही. त्यामुळे ती भूमिका जास्त आवडते असं म्हणणं जास्त श्रेयस्कर ठरेल. बर बर. डायरेक्टर. हो. आणि मग वेद अकॅडमी मध्ये 10 वर्ष आता तुम्ही आहात आणि मगाशी आपल्या इंट्रोडक्शन मध्ये बघितलं की हजारो स्टुडंट्सवर काम केलेलं. तर वेद अकॅडमीकडे तुम्ही पुढे काय म्हणून बघता, फ्युचर? फ्युचर ऍक्च्युली खरं तर कसं आहे की आताच मागच्या वर्षी आम्हाला 10 वर्ष पूर्ण झाली आणि आता 11व्या वर्षात आम्ही पदार्पण केलेलं आहे. बऱ्याच गोष्टी अजून करायच्या आहेत आणि आता ऑनलाईन मुळे थोडंसं असं झालंय की आम्हाला फक्त महाराष्ट्रापुरतं मर्यादित न राहता भारताबाहेरही मुलांपर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळालेली आहे. आणि ह्या अनुषंगाने एक गोष्ट खूप छान होते की आपलं मराठी नाटक, मराठी थिएटर, मराठी बालनाट्य हे परदेशात असणाऱ्या मुलांपर्यंत सुद्धा तितक्याच प्रभावीपणे पोहोचू शकतं. त्यामुळे पुढच्या वर्षात आमचा पूर्ण प्रयत्न असा असणार आहे की ही जी गोष्ट आहे ती जी फक्त मुंबई पुरती मर्यादित आहे, त्याचे जरा हातपाय अजून वाढावे, ती अजून जरा फोफावी आणि फक्त मराठी नाटक किंवा मराठी बालनाट्य की जे खरं तर आपण म्हणूया पूर्ण भारतामध्ये जास्त समृद्ध आहे, ते फक्त एकापुरतं मर्यादित न राहता ते सगळ्यांपर्यंत पोहोचावं हा आमचा प्रयत्न असणार आहे. आणि त्याचबरोबर मुलांना जास्तीत जास्त करून समृद्ध करता येईल, त्यांच्या पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट करता जास्त काम करता येईल असा प्रयत्न असणार आहे पुढच्या काही वर्षांनी. वा. म्हणजे मुलांसाठी तुमचं हे मोठ्या प्रमाणावर काम चाललंय. तर बालनाट्यासाठी असलेले आपले विचार आणि त्याचबरोबर वेद अकॅडमी मधून तुम्ही मुलांना सिरियल मूवीसाठी बोलवता, ती पद्धती, या दोन्ही गोष्टी सांगा. थोडेसे दोन जरा वेगळे विषय आहेत, त्यामुळे मी एक एक हे घेते. हरकत नाही. कसं आहे की बालनाट्य हा विषय असा आहे किंवा नाटक हा असा विषय आहे की तो आपल्या सगळ्यांच्या जवळचा आहे आणि आपण शाळेमध्ये असताना आपल्याला प्रत्येकाला असं वाटत असतं की एकदा तरी मला नाटकामध्ये काम करायला मिळायला हवं. तर बालनाट्या बाबतीत सांगायचं झालं तर की हे खूप छान माध्यम आहे मुलांना मोकळं करण्यासाठी आणि मुलांचा व्यक्तिमत्व विकास घडवण्यासाठी. म्हणजे मी असं म्हणेन की त्यांनी पुढे जाऊन कुठलंही करिअर निवडलं, म्हणजे इथे सगळेजणच खूप दिग्गज आहेत, वेगवेगळ्या आपल्या क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहेत आणि प्रत्येकाचं कुठल्या ना कुठल्या तरी व्यासपीठावरती एकमेकांशी बोलणं होतं, लोकांना सामोरं जाणं होतं.
आणि ते लोकांना सामोरं जाण्यासाठी हवा असलेला आत्मविश्वास, स्वतःचा व्यक्तिमत्व घडवण्यासाठी हवा असलेला आत्मविश्वास हा कुठेतरी नाटकातून मिळतो. कारण की मी त्याच्याशी संबंधित आहे, त्यामुळे मी ते जास्त सांगू शकेल. हा नाटकातून घडतो याच्यावरती आमचा अगदी ठाम विश्वास आहे असं म्हणायला हरकत नाही. कारण की गेल्या ओके. मागच्या 10 वर्षामध्ये आम्ही बदललेली मुलं पाहिलीत. म्हणजे नाटक करण्याच्या आधी असलेली मुलं आणि त्यानंतर वा. त्यांच्यामध्ये येस. घडलेली म्हणजे बदल घडलेली मुलं. म्हणजे फक्त नाटक हे तुम्हाला तुमच्या आत्मविश्वासापुरतं किंवा ह्याच्यापुरतंच मर्यादित असतं असं नाही. तर ते तुमच्या अभ्यासातही तितकंच महत्त्वाचा बदल घडवून आणतं. आणि मग तुम्हाला इंटरव्ह्यूला जाणं असू दे, तुम्हाला काही प्रेझेंटेशन देणं असू दे, तुम्हाला कॉन्फरन्सला जाणं असू दे, या सगळ्या गोष्टींसाठी तुम्हाला नाटक हे खूप मदत करू शकतं. आणि आता दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट अशी की जी तुम्ही म्हणालात, की मुलांना तुम्ही मूव्हीज किंवा सीरियल किंवा जाहिराती किंवा नाटक ह्याच्यासाठी मुलं तुमच्या इकडनं जातात, ते तिथे स्वतः आपला प्रेझेंट करतात. तर खरं तर आमच्यासाठी खूप अभिमानाची गोष्ट असते ही, की मुलं तिथे स्वतःचं नाणं जाऊन खणखणीत वाजवतायत. म्हणजे खरं तर आम्हाला सांगायला खूप अभिमान वाटतो, की आता भारतातला असा एकही अवॉर्ड किंवा म्हणजे जो शासन मान्य किंवा की जो आपण म्हणूया, की प्रेक्षक मान्य आहे असं कुठलाही अवॉर्ड आता उरलेला नाहीये. आत्ताच वेद ॲक्टिंग अकॅडमीच्या वेदश्री खाडीलकरला फिल्मफेअर मिळाला. त्यानंतर जे प्रेसिडेंट आहेत आत्ताचे आपले संजीव तांबे यांचा मुलगा ज्याने आता नुकताच पिकासोमध्ये त्याचा आता मूव्ही आला होता. समयचा मूव्ही आला होता पिकासो म्हणून. तर त्याला नॅशनल लेव्हलवरती त्याचं रिकॉग्निशन मिळालं. तिथे त्यांना अवॉर्ड मिळाला. महाराष्ट्र शासनाचे पुरस्कार मिळाले. मटा सन्मान आहे, कलर्सचे आहेत, स्टार प्रवाहाचे आहेत. तो असे बरेच पुरस्कार मुलांना मिळालेत. आम्हाला खूप आनंद वाटतो. आम्हाला खूप अभिमानाची गोष्ट असते ही. पण हे सगळं करत असताना आम्ही त्यांच्या पालकांना, त्यांच्या मुलांना नेहमी सांगत असतो, की हे ग्लॅमर आहे. आणि किती नाही म्हटलं तरी ते असं सुट्टीसारशी मिळत नाही. आता कदाचित तुम्ही सगळेजण लहान मुलांच्या संदर्भात येत असाल, तुम्हाला नाती असतील, तुम्हाला लहान मुलं असतील, काही टीनेजमध्ये असतील, त्यांचं टीनेज संपलेलं असेल, त्यांच्या हातात फोन आहेत, Instagram बघतात, YouTube बघतात, Facebook बघतात. त्यांना कदाचित असं वाटू शकत असेल, की अरे ह्यांना काम मिळतं किंवा हे पडद्यावरती दिसतात, ह्यांना खूप छान ग्लॅमर मिळतं, फॅन्स ओळखतात. पण तरी सुद्धा त्याच्या मागे काम करणारे असंख्य हात आहेत, असंख्य गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. आणि हा मुलांपर्यंत आमचा पोहोचवण्याचा खूप प्रयत्न असतो, की त्यांनी त्याही गोष्टी बघाव्यात. ते फक्त ग्लॅमर पुरतं मर्यादित असू नये. आणि त्याकरता आम्ही पूर्ण प्रयत्नशील असतो. आणि जेव्हा म्हणजे मी समयचंच उदाहरण देते, की जेव्हा असं वाटतं, की अरे समय इतक्या मोठ्या कलाकारांबरोबर तो काम करून आलाय. प्रसाद ओक बरोबर त्याने काम केलंय. पण जेव्हा तो इथे वेद ॲक्टिंग अकॅडमीमध्ये येतो त्यावेळेला म्हणतो, की "ताई आता आम्हाला ना डिरेक्शन करायचं. मला आता डिरेक्शन करायचं. मला आता ॲक्टिंगपेक्षा मला डिरेक्शनमध्ये जास्त इंटरेस्ट वाटायला लागलाय." सो आमच्यासाठी खूप महत्त्वाची गोष्ट असते. आणि आम्ही नेहमीच हे पालकांनाही सांगतो आणि नशिबाने आम्हाला यांच्यासारखे खूप छान पालक मिळाले, की जे फक्त इतका विचार करत नाहीत, की अरे आपल्याला मुलांना ह्याच्यामध्ये कुठेतरी करियर घडवायचं. नाही. हा अनुभव आहे. अनुभव घ्या आणि परत या. तुमचं बालपण पहिले एन्जॉय करा. मग आपण पुढचे विचार करू. मग बाकीचे विचार करू. असा त्याच्यामागचा पूर्ण आमचा विचार असतो. नाही, मोठं काम आहे आणि मुलांपासून ते मोठे होईपर्यंत त्यांची पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट फार उत्तम रीतीने होऊ शकते. तर खूप खूप थँक्स आहेत तुम्हाला. आपण मी आय रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट टू प्लीज गो अहेड. थँक्यू मधुरा मॅम. मी रिक्वेस्ट करतो आपले आजचे चीफ गेस्ट श्री CM बेंद्रे सर, की त्यांना आज ह्या कार्यक्रमामध्ये त्यांना व्होकेशनल एक्सलन्स अवॉर्डने सन्मानित करावं. मी खानोलकर सरांना विनंती करतो की आपला अवॉर्ड देण्यासाठी त्यांनी शेअर करावी. आणि मी बेंद्रे सरांना विनंती करतो कृपया त्यांनी तो अवॉर्ड वाचावा. आणि मी मधुरा मॅडमला विनंती करतो की त्यांनी तो एक्सेप्ट करावा. Madhura, congratulations to you. Okay, Rotary Club of Dombeli, serving humanity since 1965. Okay, Rotary International District 3142 Vocational Excellence Award given to Mrs. Madhura O for her remarkable contribution in the field of theatre, signed by President Sanjeev Tambe and Rotarian Dr. Ramakant Yadav, Secretary, Project Chairman Dr. Ravindra Khanolkar. Congratulations and all the best wishes. Okay, थँक्यू सो मच. my pleasure. थँक्यू मॅम. आणि या अवॉर्ड आपल्याला आम्ही येत्या 1-2 दिवसामध्ये आम्ही तुम्हाला हा पोचवण्याची पूर्ण व्यवस्था करू. थँक्यू मधुरा मॅम या कार्यक्रमाबद्दल आल्याबद्दल आणि हा अवॉर्ड स्वीकारल्याबद्दल.
आपण कार्यक्रम पुढे नेऊया आणि ह्याच कार्यक्रमामध्ये आपले जे पुढचे अवॉर्डी आहेत. Thank you. येस सर. We can go ahead. He is unable to communicate. We will complete his award ceremony. Okay, he is unable to complete, right? So there is आपण आपले पुढचे अवॉर्डी आहेत महेश सर मंडळी, आणि मी रिक्वेस्ट करतो आपले योगेश आंबरे रोटेरियन त्यांना की त्यांचं इंट्रोड्यूस करावं. Over to योगेश आंबरे. Yes, sir. Thank you very much, sir. Once again, good evening to all. मला इंट्रोडक्शन करायला संधी दिल्याबद्दल थँक्यू व्हेरी मच. मला ऍक्च्युली ज्यांचं इंट्रोडक्शन द्यायचंय ते मिस्टर श्री महेश सारमंडळी. पुन्हा एकदा एक पॅशनेट व्यक्तिमत्व, ज्यांचं ऍक्च्युली मूळ शिक्षण होतं M.Com, पण संगीताच्या ओढीने म्हणा किंवा त्या पॅशनने त्यांनी मुंबई विद्यापीठाच्या संगीत विभागामधून शास्त्रीय संगीताचा MA हा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण केला आणि नंतर कैलासवासी पंडित नारायण बोडस यांच्या सरांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबई विद्यापीठाचाच शास्त्रीय संगीताचा त्यांनी डिप्लोमा पूर्ण केला. त्यानंतर मुंबई मराठी साहित्य संघाच्या संगीत शिबिरामध्ये, नाट्य संगीत शिबिरामध्ये त्यांनी 2 वर्षांचं ट्रेनिंग घेतलं आणि त्याच्यानंतर त्याच नाट्य संगीताचं ट्रेनिंग आणि शास्त्रीय संगीताच्या ट्रेनिंग जी कंटिन्युटी त्यांनी अजित कडकडे जे रिनाऊन सिंगर आहेत, भक्ती संगीतातले फार मोठे गायक आहेत, त्यांच्या जोडीने त्यांच्या अंडर मार्गदर्शनाखाली त्यांनी केली आणि बऱ्याचशा प्रोग्राम मध्ये ते त्यांना संगीत साथ देतात. ह्या नाट्य संगीताच्या प्रवासामध्ये त्यांनी मराठीवरती पूर्वी एक प्रोग्राम होत होता नमन नटवरा, ज्याच्यामध्ये एक श्री अशोकजी परांजपे यांच्या लिखित संत गोरा कुंभार या नाटकामध्ये गोरा कुंभाराची मुख्य भूमिका देखील त्यांनी सादर केली होती. आणि नंतर वैशाली थिएटर्सच्या एका नाटकामध्ये त्यांनी संत नामदेवाची भूमिका केली, ज्याचे प्रयोग शिवाजी मंदिर, दादर मुंबई आणि मुंबई मराठी साहित्य संघ गिरगाव इथे झाले. आणि त्याचेच नंतर प्रोग्राम पुणे, मुंबई, इंदोर, नागपूर, लातूर, गोवा अशा कर्नाटक अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी जवळजवळ 192 प्रयोग झाले. आणि त्यांना ह्याच नाटकाच्या संदर्भात आणि त्याच्यामुळे 94व्या मराठी नाट्य संमेलनामध्ये एक नामदेवाचा प्रवेश करण्याचा, सादर करण्याची देखील त्यांना संधी प्राप्त झाली. ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ सगळेच ओळखतात त्यांना. त्यांच्या संशय कल्लोळ या नाटकाचे जेव्हा CD मध्ये रूपांतर होत होतं त्यावेळेस देखील त्यांना त्यांच्या नाटकामध्ये काम करण्याची संधी मिळाली. तसंच त्यांनी शास्त्रीय संगीत देखील त्या जोडीनेच तितक्याच पॅशनेट याने कंटिन्यू केलं आणि ज्येष्ठ संगीतकार श्री नंदू होनप यांच्या अंडर त्यांनी भक्ती संगीत आणि सुगम संगीताचे मार्गदर्शन वेळोवेळी घेतलेले आहे. आणि त्यांचे सुगम संगीत आणि क्लासिकल संगीत, शास्त्रीय संगीताचे वेगवेगळे प्रोग्राम वेगवेगळ्या स्टेट्समध्ये, गोवा, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हैदराबाद इत्यादी ठिकाणी झालेले आहेत आणि ते अजूनही चालू आहे. सो महेश सर मंडळी सरांचं इतकं वास्ट संगीत क्षेत्रातलं एक जे कॉन्ट्रीब्युशन आहे, सो त्याच्यामुळे रोटरी क्लब ऑफ डोंबिवली has selected him for vocational award. So now to Ravindra sir, Khanolkar sir. रिक्वेस्ट खानोलकर सर, महेश सर जॉईन झालेले आहेत, पण त्याच्या अगोदर त्यांचा एक छोटासा व्हिडिओ सगळ्यांसाठी शेअर करावा. खानोलकर सर. आपण जे बघणार आहोत ते दुबईला झालेलं नाटक आहे आणि नामदेवाच्या भूमिकेत लाल पेट्यामध्ये महेश आहेत. जय जय विभो बालकुमार, जय जय विभो बालकुमार, जय जय विभो बालकुमार, जय जय विभो बालकुमार. अहो कुठे दिसत नाही ती, गप झाली एकाएकी. धुळीवर त्यांचे पाय उठला, त्यावर शंखचक्र आहे. अरे मग तोच माझा पांडुरंग. विठ्ठला, त्या पामराच्या घरी तू श्रम केलेस, मी तुझा कसा उतरा येऊ रे. पांडुरंगा, तू मला सोडून कुठे गेलास रे. पांडुरंग,
म्हणून नामदेव इथे कीर्तनाला आलाय. आता त्या पांडुरंगाला इथं कीर्तनात नाचाया यावंच लागल. नामदेवराया करा सुरू. हो गोरोबा काकांच्या अंगाने घेतलं ते प्रत्यक्ष ते समचरणी विठ्ठल असलेलं रूप आज डोळ्यापुढे आलं. पाहू द्या रे माझ विठोबाचे मुख, पाहू द्या रे माझ विठोबाचे मुख. लागली से भूक, लागली से भूक, लागली से भूक, डोळा माझा पाहू द्या रे माझ विठोबाचे मुख, पाहू द्या रे माझ विठोबाचे मुख. कस्तुरी कुंकुम भरोनिया दाढी, कस्तुरी कुंकुम भरोनिया दाढी, अंगी बलवी फुटी, अंगी बलवी फुटी, अंगी बलवी फुटी. गोपाळाच्या पाहू द्या रे माझ विठोबाचे मुख, पाहू द्या रे माझ विठोबाचे मुख. साई जुई पुष्पे तुंबुनी यावा, साई जुई तुंबुनी यावा. साई जुई पुष्पे तुंबुनी यावा, साई जुई हेलो 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 सर नमस्कार. हेलो अवघी गरजे पंढरपुर, अवघी गरजे पंढरपुर. पंढरपूर 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 पंढरपूर. अवघी गरजे पंढरपुर, अवघी गरजे पंढरपुर. चालला नामाचा गजर. अतिशय सुंदर आवाज आहे सर. आणि महेश सर आय थिंक जॉईन झालेले आहेत. तर मी महेश सर इज देअर. महेश सरांनी प्लीज मी रिक्वेस्ट करतो. महेश सर इज देअर आय बिलीव्ह. महेश जरा अनम्यूट करा. हाँ हेलो ओके Hello. ते रीडमी मध्ये आहेत सर. ते रीडमी. हेलो महेश सर व्हिडिओ चालू करा जरा तुमचा. महेश सर तुम्ही दिसत नाही आहेत आम्हाला. हाँ 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 व्हिडिओ चालू झालाय पण तुम्ही दिसत नाहीये.
ओके ओके ओके. हा हा ठीक हा आहे. ऐकू येस दिसतोय का? येस येस, हो. आता परफेक्ट. थँक्यू सर, थँक्यू. मी या खानोलकर सर, बोलिए येस बोलिए. येस, मी खानोलकर व्हेरी सरांना गुड इव्हनिंग विनंती, टू यू. गुड व्हेरी गुड इव्हनिंग, इव्हनिंग. गुड इव्हनिंग. मी खानोलकर सरांना विनंती करतो या की महेश सर जॉईन झालेले आहेत, हा तर त्यांना काही प्रश्न असतील तर येस ओव्हर टू खानोलकर सर. महेश सर, बरं वाटलं या. तुम्ही आलात आणि जॉईन झालात ते, नाहीतर कार्यक्रमाला थोडी उणीव राहिली असती. सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न, कारण आता क्षमा आम्ही करा सर, मला थोडं जॉईन व्हायला उशीर झाला. मी तुमची ठीक नाही आहे. नाही नाही, ठीक आहे. आता मी आपण जे तुमची काही माफी मागतो, जरा उशिरा जॉईन झालो म्हणून. नाही नाही, इट्स ओके. आता आपण जे काही हा व्हिडिओ बोला सर प्लीज. बघितला, जो काही या. व्हिडिओ बघितला, त्याच्यात तुमची 2 रूपं हो प्रकर्षाने दिसली. एक म्हणजे हो क्लासिकल व्होकल आणि होय नाट्य संगीत होय परफॉर्मन्स, स्टेज परफॉर्मन्स. तर पहिला प्रश्न बरोबर. असा राहतोय की तुम्ही तुमच्या हा तरुणपणात क्लासिकल संगीत व्होकलकडे कसे काय वळला? हा ठीक आहे सर. कसं आहे की माझं मूळचं गाव कोकण म्हणजे जिल्ह्यामध्ये गजलदुर्ग म्हणून. तर माझ्या आजोबांनी तिथे देऊळ बांधलेलं होतं आणि आषाढात आमचा एक सप्ताह चालतो, सप्तमी ते पौर्णिमा. मला मुळात गाण्याची आवड नव्हतीच, म्हणत काहीतरी वेगळं करायचं होतं. तर त्या दृष्टिकोनातून मला एक सुरेंद्रनाथ वाडिये म्हणून होते, त्यांनी मला सांगितलं, अरे आजोबा गात होते, वडील थोडेसे गातात, तू एक अभंग म्हण. तर मी ते म्हटल्यानंतर म्हणजे मी कसा तरी म्हटला, तो पूर्ण केला, कारण मला त्याच्यात इंटरेस्टच नव्हता. पण नंतर की नाही परत एकाने म्हणायला सांगितलं, अरे काहीतरी हा म्हणतोय. मग एकाने सांगितलं, अरे चांगला म्हणतोस, परत म्हण. मग मी विचार करायला लागलो, आपण काहीतरी केलं पाहिजे. मग ते तिथे मी विचार केला, आपण क्लासिकल अगोदर शिकूया. आणि तिथून मग त्या दृष्टिकोनातून मला ते त्या गोष्टीची आवड निर्माण झाली. आणि मग नंतर मी सुरुवात झाली माझी साधारणतः 6 महिन्यामध्ये. 1991 सालची गोष्ट आहे. पण मग आता तुम्ही तरुण पिढीकडे कसं बघता? तरुण पिढी आणि क्लासिकल म्युझिक. हा कसं आहे, क्लासिकल इज द बेस ऑफ म्हणजे एव्हरीथिंग. म्हणजे म्युझिक जे लाईट आहे, जे काय म्हणतो म्हणजे फिल्मी म्युझिक आहे, नाट्यसंगीत आहे, डिव्होशनल आहे, किंवा आपण काय म्हणतो पण त्याला तमाशातलं म्युझिक आहे, जे काही आहे, ते सगळं दॅट इज बेस्ड ऑन क्लासिकल. पहिल्यांदा राग ज्यावेळेला आपण पक्का करतो त्यावेळेला ते कुठल्या रागात चालू आहे हे चटकन लक्षात येतं. आणि त्यामुळे आजकालची जी पिढी आहे ती क्लासिकलमध्ये आपण म्हणजे युट्यूब तुम्हाला ते लक्षात येईल की बरीच जण क्लासिकल शिकतायत, बरीच जण काय म्हणतो आपण त्याला क्लासिकलचा परफॉर्मन्स देत आहेत. तर आवड ही निर्माण झालेली आहे निश्चित. या प्लीज. तुमच्या ना 2 महत्वाच्या गोष्टी दिसतात. 2002 मध्ये तुम्ही दूरदर्शनसाठी जे संत गोरा कुंभार मध्ये काम केलं होतं, हा ETV ला होतं, मला तेव्हा वाटतं तुम्ही ETV ला केलं. गोरा कुंभाराची भूमिका केली. हो केली होती. तर त्या टीव्हीच्या अनुभवाबद्दल सांगा ना. हा ते कसं आहे की एक म्हणजे शृंखला अशी होती की नाट्यसंगीत म्हणजे अनेक संगीत नाटकं जे आहेत, नमन नटवर म्हणून एक प्रोग्राम होता, त्याच्यामध्ये त्यागराज खाडीलकर आणि दीप्ती मायदेव हे अँकर्स होते. तर ते प्रत्येक नाटकामध्ये ते अँकर्स असल्यामुळे ते प्रत्येक नाटक ETV वाल्यांनी, तुम्ही दूरदर्शन म्हणाल ऍक्च्युअली ते ETV आहे, तर ETV मध्ये प्रत्येक संगीत नाटक म्हणजे असं ते गाण्याने पुढे नेत होते. तर त्यांना गोरा कुंभार नाटकामध्ये ते गोरा कुंभार नाटक करणार होते. तर त्यांना अधिकार वगैरे सगळे त्यांनी मिळवल्यानंतर बऱ्याच जणांचे ऑडिशन्स त्यांनी घेतले. तर त्याच्यात धनंजय पुराणिक एक दिग्गज तबलावादक आहेत. त्यांनी ती सगळी नाटकं जी आहेत म्हणजे संगीत नाटकं ती वाजवली ETVवर, परफॉर्मन्स दिला अकंपनीमेंट तबल्यावर केल्यानंतर. ते गोरा कुंभारचा विषय आल्यानंतर त्यांनी सांगितलं, महेश सारंगळी म्हणून एक आहे जो अजित कडकडे आणि नारायणराव बोरसांकडे जातो, त्याचा आवाज तुम्ही चेक करा. मी असं म्हणणार नाही की तो करेल किंवा म्हणजे त्याला तुम्ही द्या, त्याचा आवाज तुम्ही चेक करा आणि तुम्हाला जर आवडलं तर तुम्ही त्याच्याबद्दल विचार करा. मग त्यांचा मला फोन आल्यानंतर मी ऑडिशन दिल्यानंतर त्यांना माझा आवाज खूप आवडला आणि नंतर लगेचच त्यांनी शूटिंगची तारीख मला सांगितल्यानंतर ताबडतोब मी ते सकाळी 11 ते रात्री 12:15 वाजेपर्यंत सगळं नाटक शूटिंग संपवलं. पूर्ण स्टोरी नाही, पण गाण्यामुळे ते गाणीच मुख्य आहेत. कारण काही झालं ते उत्तर गाण्यामधनच द्यायचं असतं, हे निश्चित त्या संगीत नाटकाचा हा मुख्य भाग आहे. तर त्याप्रमाणे त्यांनी मला सिलेक्ट केल्यानंतर मी 11 तासात ते नाटक पूर्ण केलं. म्हणजे त्यांनी करून घेतलं. ही परमेश्वराची लीला आहे, एवढंच, बाकी काही नाही. तिथून मला थोडंसं हे मिळालं की लोक ओळखायला लागली, अरे हा गातो, हा नाटकात काम करू शकतो वगैरे असं. थँक्यू. पण 2007 नंतर तुम्ही हेच नाटक स्टेजवर 194 वेळा केलं, पण तिथे नामदेवाची भूमिका केली. तर कसं आहे, तुम्ही, माझा प्रश्न वेगळा आहे, तुम्ही जेव्हा गावागावात जाता आणि ऍक्टिंग करताना
तर तुम्हाला कधी प्रेक्षकांमधून काहीतरी प्रतिक्रिया आहे तर त्याचा काहीतरी अनुभव सांगा. आता ते कसं आहे की मला त्यावेळेला मी नामदेवाची भूमिका केली. मुंबई मराठी साहित्य संघ हे निर्मित आहे, ते नाट्यशाखा अमृत नाट्य भारती निर्मित. तर त्यांनी ते नाटक केल्यानंतर त्यांनी मला बोलवलं होतं. म्हणजे कसं ईटीव्हीवर काम केलं म्हणजे त्या नाटकात काम केलं असल्या कारणाने त्यांनी मला बोलवलं. अरे पण नामदेवाची भूमिका तू करशील का? तू म्हणजे ठीक आहे मी करतो, काही प्रॉब्लेम नाही. तर अनेक म्हणजे तुला गावागावात हे प्रयोग करावे लागतील, तुला काम करावे लागेल. म्हणजे ठीक आहे मी तयार आहे. मी त्याच्यासाठी जर ते ठरवलं तर ते करायचं. त्याच्यात विघ्न किती येतात किंवा त्याच्यात अडथळे काय असतील, नेक्स्ट टू डिफिकल्ट सिच्युएशन्स व्हॉट एव्हर दॅट आर देअर, यू हॅव टू कम ओव्हर. कारण तुम्हाला एक पॅशन म्हणजे तुम्ही जे ते निवडतात ते पूर्ण त्याग केल्याशिवाय तुम्हाला ती गोष्ट मिळत नाही. पूर्ण त्याग करावा लागतो. तर त्या दृष्टिकोनातून मी ते हो म्हणालो मी त्यांना. आणि त्याच्यानंतर मला त्यांनी गावागावात आम्ही गेलो तर तिथे नाशिकच्या पुढे एक असा एक मला अनुभव आला की वारकरी संप्रदाय नाशिकच्या तिकडे ते त्यांनी म्हणजे ते आता वारकरी संप्रदाय किती सपोर्ट करणार म्हणजे नाटकाला. तर त्यांनी सांगितलं आम्हाला हा प्रयोग पाहिजे म्हणून. तर आम्ही तिथे गेलो आणि त्यानंतर की नाही त्या नाटकामध्ये असा एक सीन आहे की नामदेवाला अहंकार असतो. तर ज्ञानदेव, निवृत्ती सोपान आणि गोराकुंभार हे ठरवतात की याचा अहंकार मोडला पाहिजे, त्यामुळे त्याला बोलवायचं. तर नामदेवाला ज्या वेळेला बोलवलं जातं तर त्यावेळेला ती थापटणी करावी लागते. ज्ञानदेव आणि निवृत्ती म्हणतात थापटणी होऊन जाऊन द्या, म्हणजे कोणाचं मडकं कच्च आणि कोणाचं पक्क हे याच्यामध्ये दाखवलं गेले. तर ते मला काय म्हणतो पण त्याला माझ्या डोक्यावर ज्यावेळेला ती थापटणी होते त्यावेळेला ते मी कच्चाच आहे, बाकी सगळे परिपक्व आहेत. म्हणजे शेवटी मला बुद्धी नाही. म्हणजे इतकं सगळं येऊन देव प्रसन्न येऊन माझ्या आजची खीर खाऊन सुद्धा म्हणजे मला अहंकार आहे अजून. तो शेवटी ते म्हणतात की हे मडकं कच्च आहे म्हणून माझ्या डोक्यावर थापटणी करून. तर त्याचा मला राग येतो आणि शेवटी मी तिकडनं म्हणजे निघून जातो. म्हणजे ते जनहित दक्ष आहेत हे मला म्हणजे हे मला शिकवतात. माझ्या हातची खीर नैवेद्याची खीर जी आहे ती पांडुरंग खातो, यांना अजून देव प्रसन्न नाही झालेले आणि हे मला सांगतात काय. हा अहंकार जो आहे तो माझ्यामध्ये येतो आणि मी निघून जातो. तर गंमत अशी आहे की ज्या बसमधनं मी गेलो, कळलं का, दोन गोष्टी आहेत. त्या बसचा जो ड्रायव्हर होता त्याचा जो नातू होता, तर मी भडकल्यानंतर ज्यावेळेला स्टेज म्हणजे विंगेत आलो म्हणजे बाहेर आलो त्यावेळी तो मला बोलला, अहो तुम्ही त्या ज्ञानदेव निवृत्ती सोपानावर कशाला भडकलात, काय गरज होती भडकायची, त्यांच्या कर्माची फळं त्यांना मिळतील ना, तुम्ही काळजी करू नका. तिथे मला वाटलं की आपण व्यवस्थित करतोय काहीतरी. आणि त्यानंतर मी स्टेजवरनं खाली उतरलो म्हणजे नाटक संपल्यानंतर अक्षरशः मला तिथे नमस्कार लोक करायला आली, संत नामदेव. मी तिथे मला ते जाणवलं की आपण नामदेव यशस्वीपणे रंगवू शकलो. तिथे माझ्या डोळ्यात पाणी यायला लागलं. म्हणजे नामदेवाची कीर्ती काय असावी. संत वाङ्मय म्हणजे ते नामदेवांचं चरित्र वाचलेलं होतं, पण लोक किती नामदेवामध्ये इन्व्हॉल्ड आहेत, त्याच्या भक्तीमध्ये काय त्यांनी केलं. कारण त्याच्या अभंगात त्यांनी एकदा म्हटलेलं आहे, असुले दाटली उभारोनी बाहे, कळलं का, नामा वाटप आहे रात्रंदिला, कळलं का, भेटसी केदवा माझी जीवलगा पंढरीच्या राया पांडुरंगा, असा तो अभंग आहे. म्हणजे किती इन्व्हॉल्ड, मला काही नकोच, मला तोच समोर पाहिजे. हे ज्या वेळेला वारकऱ्यांच्या डोक्यात म्हणजे मला त्यावेळेला इन्व्हॉल्वमेंट एवढी नव्हती. आपल्याला काम करायला मिळतं, आपण गायक शेवटी. पण त्याच्यातनं मी हळूहळू संतांच्या वाङ्मयाचा अभ्यास करायला लागलो. आणि ज्यावेळेला आपण या सगळ्या गोष्टीमध्ये हे आपलं मन गुंतवतो त्यावेळेला बऱ्याचशा गोष्टीची सुधारणा होते. अरे नाही, आपला तापटपणा गेला पाहिजे, आपण किती चांगलं होऊ शकतो हे वाङ्मयातून, संत वाङ्मयातून आपल्याला खूप वाचन करून मिळतं. मिसळलं पाहिजे, आपल्यालाच काही येतं असं कधीच नसतं. तर त्यामुळे त्या दृष्टिकोनातून तो नाशिकचा एक घट्ट अनुभव आजही मला तो म्हणजे तरुण आहे अनुभव असं मी समजतो. दोन तीन गोष्टी जाणवल्या की तुमचा ध्यास किंवा ज्याला आपण पॅशन म्हणतो आणि त्याप्रमाणे गावागावात दूर दूर जाऊन तुम्ही ही पॅशन जपलीत आणि हा एक तरुण पिढीसाठी चांगला आदर्श आहे. तर आपण पुढच्या कार्यक्रमाला वळूया. ओव्हर टू प्रेसिडेंट. थँक्यू खानोलकर सर आणि महेश सर. मी आपले आजचे कार्यक्रमाचे अध्यक्ष CM बेंद्रे सरांना विनंती करतो, आमचे आजचे अवॉर्डी महेश सरांना प्लीज तुम्ही स्पेशल सायटेशन आपले. Pleasure, my pleasure. Maheshji, congratulations to you. Yeah, good evening. A very good evening. Very good evening to you also. And it's my immense pleasure to award to you from Rotary Club of Dombivli
serving humanity Yeah. since 1965, Rotary International District Okay, number sir. 3142, Vocational Excellence Award. Thank you very much, sir. Sri Mahesh, for Okay, your okay, sir. Thank you very much, sir. remarkable contribution in the field of classical music, vocal specifically, Yeah. signed by President Sanjeev Tambe, Secretary, and the projectist. It's a pleasure to meet you, Mahesh. Definitely, Okay, and Yeah. I'm very Yeah, honored. same here, same here. Sir, Thank you. not only this award, but I need all you people's blessings also that I can do something new to give this particular Yes, award. You know, in the field we of will. music. Definitely, sir. मी तुमच्या बरोबर नंतर आपण बोलू ह्याच्यामध्ये तर I will share something with you. Sure, Definitely, sure. sir. Sure. I need your blessings also, sir. Thank you. God is there. Thank you, sir. And it is thank you, Mahesh sir, for accepting this award. आपले blessings पण आवश्यक आहेत, sir. Yes, sir. That's all. असे डोंबिवलीकर आपल्या डोंबिवलीत असल्यामुळे डोंबिवली ही नेहमी समृद्ध होतीये आणि अशा कार्यक्रमांमधून आम्हाला त्यांना भेटता येत आहे. जरी हा कार्यक्रम व्हर्च्युअल चालला असेल तरीच तो तेवढाच आनंददायी चाललेला आहे. त्याबद्दल मी सर्व मी महेश सरांचा आभार प्रकट करतो, कारण त्यांनी या कार्यक्रमात वेळात वेळ करून जरी ते थोडेसे उशीर आले जरी म्हटले असतील तरी ते वेळेत आलेत आमच्या दृष्टीने, कारण त्यांना आम्ही वेळेत ते तिथे असल्यामुळे हा कार्यक्रम तेवढाच रंजक झाला. मी महेश सरांचे परत एकदा आभार मानतो आणि आपण कार्यक्रम पुढे नेतोय. तर मी पुढचे जे आपले आजचे अवॉर्डी आहेत मिसेस राधिका नायर, आय रिक्वेस्ट our very own Rotarian Ravi Shankar sir to please introduce Radhika ma'am. Over to Ravi Shankar sir. Yeah. Thank you, Sanjeev. Thank you. Give me a minute. रवी शंकर व्हिडिओ ऑन करा. नाही, मला वाचायला लागेल म्हणून व्हिडिओ ऑन करत नाही. ओके. It is a great pleasure to introduce Radhika Nair. Actually, she is acquainted to us for a long time because she has been a chief guest to our school also in one annual program. Srimati Radhika Premanand Nair is a Bharatanatyam exponent, choreographer, natwanar, vocalist, and a teacher for excellence. She holds a Master of Fine Arts degree in a classical dance, Bharatanatyam, from Nalanda Nityakala Mahavidyalaya affiliated to Mumbai University. She holds a PG, post-graduation diploma in dance and fitness, and postgraduate diploma in comparative mythology from Mumbai University. Diploma in Sanskrit language from Mumbai University. She has learned Carnatic vocal, currently pursuing a doctoral research study under the able guidance of Srimati Uma Relay, principal of Nalanda University Nityakala Mahavidyalaya. She is presently working as a professor of Bharatanatyam at Alma Mater and is the founder of Bharata Kalalayam, established in 1997. She has been working in the past many years as an instructor, cultural coordinator, event organizing and giving lectures, presenting papers, visiting lectures for several institutes and University of Arts Department, Association and Education Institution. She works as a charitable association and impart this knowledge to underprivileged students free of cost. It is very important to note she is works for a charitable association and impart this knowledge to underprivileged students free of cost. She was a cultural coordinator and one of the choreographers in Mumbai Puram Maha Kathakali 2010, which entered Limca Book of World Record. In 2012, entered the Guinness Book of World Record established in 1997. This event is conducted. Sir, you are Ravi Shankar sir, you are muted. Ravi Shankar sir, तुम्ही म्यूट झालेला आहात. म्यूट झालाय मी याच्यावर. प्लीज कंटिन्यू सर. अनम्यूट करा. काय अनम्यूट केलंय. Yes. She works as a charitable association and impart this knowledge to underprivileged students of free of cost. I am audible? Yes. Yeah. She was a cultural coordinator and one of the choreographers in Mumbai Puram Maha Kathakali in 2010, which entered Limca Book of World Record. In 2012, that entered the Guinness Book of World Record, established in 1997. This event
was conducted in Dombivli. I give the mic to Khanolkar sir to ask few questions to Radhika madam directly. Thank you. राधिका जी नमस्ते. नमस्ते सर. यस यस. सबसे पहले बाकी दोनों पहले अवार्डी का जब भी आप सुन रहे थे and you were responding to those their saying and art reaction. So I could understand you are very well comfortable with Marathi also. Yes sir, I understand so Marathi very well. I'm born and brought up in Dombivli. It's your. But I may respond in English because. I know. That is what I was trying to tell you. You respond in English or any mix, no problem. Yes. The very first question comes to you that your total dedication. Yeah. Sir, आपलं video sharing त्यांचं असेल तर. Yes, that is left, no? Yes. Please. Because that was our. Yes. नाही president job आहे तो चुकून माझ्याकडे आला अगोदर. Yes. First of all, let us we will see the video. Yes, sir. Yes. And then we will go for questions. Takadrum tadi takatai tajum tatanam tatadrum tagedim tata kadaka derigidatom ta kadaka derigidatom ta kadaka derigidatom paringum potrido parashakti Akhiladeshwari Dasa Krishna Paniyu Durga Devi Durga Devi Durga Sir, over to Khanolkar sir for the questions. Yes. So Radhika ji, what I was trying to tell that it is your total dedication for the classical dance and especially Bharatnatyam from the day one. Of course, you have learned so many dance forms. You have conducted big shows. So can you tell me the objectives behind pursuing this main subject for all these years? Sure, sir. So before I answer your question, I would like to thank Rotary Club of Dombivli for honoring me. And I would congratulate Mr. Mahesh, Mrs. Madhura, and Dr. Shubhada for sharing this with me. Sir, I was not born with a dancing foot. Yes, later I got to know my ancestors used to practice and preserve art forms innate to our community. And somewhere I have those instincts. Our art was never an entertainment. It was edutainment. That is for imparting knowledge through entertainment. So like my guru, Padma Bhushan Awardee, Dr. Kanak Rele, I wish to reduce the gap between the traditional art and its connoisseurs. I want each and every person to understand and enjoy that art form. And I'm preparing my new generation for the same by imparting knowledge at the college level, degree, postgraduate level,
and by running classes in Dombivli under the name Bharata Kalalayam. My mother is the proprietor of that class. So there we introduce new kids to this art form, and not only classical, but basic movements related to their particular body as such, sir. Great. I mean, but if young generation wishes, is there any outlet in Mumbai for a degree course in the field? yes, sir. I am teaching in my alma mater, Nalanda Nritya Kala Mahavidyalaya, as a full-time lecturer. It is affiliated to Mumbai University. It provides degree, post-graduation. You can be done from there, and PhD is also there in classical dance, Bharatanatyam, Mohiniyattam, and Kathak. Odissi has been introduced recently in the last year, and many more part-time courses are being conducted by Nalanda. So this place is in Juhu, related to Mumbai University. Very good. See, so Mumbai can, if they have an interest in Bharatanatyam, they can degree. It has equal value, sir. It has equal value. Like it is a stream which comes under BA, Bachelor of Fine Arts, Bachelor of Performing Arts. It is called as Bachelor of Performing Arts. Again, main question comes to, because you are mid-generation. So you always want that, what is for future generation? So my message for future generation is that amidst this rat race, which starts from childhood, take a pause and devote some time for art, any art, music, dance, drawing, and so on. It will help you in developing your skills, personality, make you a good human being, sensitive to nature and your fellow beings, and receptive also. It will make you receptive. It will help you to relax, control your inner turmoil, and balance your emotional quotient. It has therapeutic qualities. That is the reason why today people are experimenting with these art forms, and are getting healed. Let's join our hands to save our culture and its ethos. So that is what I want to convey to the future generation. There is take a pause in a rat race and look at it. Yes, because wonders have been done by the art form during this pandemic COVID time. Wonders have been done. So yes, this is what I want to say. One more question to you, because you're working for the, we can say, financially weaker sector. Yes, sir. As a charity, but those who are interested in learning, what is your experience in it? So basically the thing is, I look at them as this thing, means budding artist. Probably we have students joining Nalanda from NGOs and all. We are giving them free ship, we are giving them scholarship and so on. And side by side, from our personal side, but each teacher, not only me, even my gurus, they also contribute in whatever way they can, financially help them. And we have best students coming out from our college and they are doing wonders. One thing is that there is nothing like language barrier or anything is not seen. We have good students, Maharashtrian students, Gujarati students, all joining our college, and they are doing wonders. They are working in televisions and all. Deepti Samel, Vishakha Faujdar, all were our students. So we are very happy to see them on the screen. Especially I'm taking name of people who are from industry, Marathi industry. And we have people who have been, we are working as assistant director for dance and all, for like Dance India Dance or whatever dance reality shows are going. My student is also pursuing. And one best experience I would like to share is, there was, I think, a program called some Lux dance competition, which was held few years back, and Sachinji was conducting the program, and my student got the prize. And she was learning Western as well as she was learning classical. When she had to take an admission in the college, she was given
admission in the college. They are very underprivileged people, but she's a very good dancer, and she got admission in a very good college because of the certificates which were provided to her. And her father told me that आपके कारण इतना तो उसने बहुत कर लिया, डांस कर लिया उसने, काफी वेस्टर्न किया, ये सब किया, पर आज वो आगे पढ़ पा रही है, वो आपका दिया हुआ सर्टिफिकेट हमने जब दिखाया तब, तो ये बात है सर. Great. So that is very this thing. So I always, even during this pandemic, it so happened that parents were like, what can you do? I said, I'm not taking the money at present. Don't worry. Whenever you get the salary or whatever, you can pay it, else forget it. I have not taken from so many. But doing a certificate course, the certificate course should continue. So I don't want a Vigna over there just because of the money. Very good. Great. This is the time for Saraswati. He is taking rest, okay. But this is the time for flourishing with knowledge, Vidya. So Saraswati, time hai for if you. Yes, Lakshmi has given little time to Saraswati. Yes. Thank you very much, sir, for your answers. Over to President Sanju. Thank you, Radhika ji. It was great talking to you, because since I request our very own Chief Guest CM Bendre sir to please felicitate our awardee in the Vocational Excellence Award. I request Khanokar sir, please share the screen. Over to Bendre sir. Radhika Nair ji, namaste. Namaste. And it's a pleasure to give you the Vocational Excellence Award from Rotary Club of Dombivli, which has been serving humanity since 1965, Rotary International District 3142. Srimati Radhika Nair, for your remarkable contribution in the field of classical dance, especially Bharatanatyam, signed by President Sanjeev Tambe, Secretary Ramakant Yadav, Project Director Ravindra Khanolkar. It's a pleasure to hand over the certificate to you. Thank you very much. All the best. All the best. All the best. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for accepting this award from Rotary Club of Dombivli. And it is, we feel very proud. And in this vocational program, in the short time, we are going to give this physically awards to your house. Okay. Yes, sir. Yes, sir. Thank Thank you, you, ma'am. sir. And I Thank would you, like ma'am. to thank Ravi Shankar, sir, for introducing me here. Yeah, thank you. Thank you, Ravi Shankar, also, because since the Reverse team is working behind this entire program, and going further, that because of people like Radhika ma'am, we are having another James with us, and I request to introduce our Rotarian Yogesh Ambre to please introduce our next awardee, Dr. Subhadha Khataukar. Over to Yogesh. Thank you, sir, once again. Now we are giving Vocational Excellence Award, and that the meaning of that Excellence Award, when I will read the introduction of Shubhda Khataukar madam, Dr. Shubhda Khataukar madam, त्यावेळेस तुम्हाला कळेलच, and this is my actually honor to introduce her. सो शुभदा खटावकर मॅडम चं इंट्रोडक्शन असं आहे की त्यांचं शिक्षण MA, BA आणि PhD झालं, आणि त्यांनी MA जे आहे ते हिंदीमध्ये मुंबई विद्यापीठामध्ये केलं प्रथम श्रेणीमध्ये, आणि PhD त्यांनी महादेवी वर्माच्या ग्रेट हिंदी लेखिका आहेत त्यांच्या लिटरेचर वरती केलं. अँड द ग्रेट थिंग इज दॅट की वॉट एव्हर शी हॅड डिड, B.Ed or PhD, MA, everything she did after post marriage and while doing her service, okay, because she was working as a teacher in one renowned school of Dombivli. त्यांचे बरेचसे राज्यस्तरीय शिबिरे पण झाली आहेत. त्यांनी यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठामधून वेगवेगळ्या प्रशिक्षण, वेगवेगळे कोर्सेस पण केलेले आहेत related to her field of teaching. She was there as an assistant teacher in Adarsha Vidyalaya Ramnagar from 1973, and from 83 to 2000 she was a vice principal
2000 to 2005 she was a principal of that school, that is आदर्श विद्यालय रामनगर. आणि नुसतं फक्त शिक्षण किंवा शिक्षण देणं हाच फक्त एक पार्ट नाही. सो अपार्ट फ्रॉम दॅट शी वॉज असोसिएटेड विथ एव्हरीथिंग. म्हणजे आपण म्हणू शकतो की एखादं व्यक्तिमत्व हे अष्टपैलू किंवा ऑलराऊंडर कसं असतं, सो त्याचं एकदम परफेक्ट एक्झाम्पल म्हणजे शुभदा मॅडम आहेत, खटावकर मॅडम आहेत. त्यांनी बरेचसे अनुवाद केलेले आहेत, बरेचसं लेखन केलेलं आहे. बऱ्याचशा साप्ताहिकांमध्ये मुंबईमध्ये, पुण्यामध्ये, डोंबिवलीमध्ये त्यांचे बरेचसे मराठी, हिंदी अनुवाद, इतर काही लेख, बऱ्याचशा लेखांचे प्रूफ रिडिंग आणि इतर काही जे काही लेखन रिलेटेड ज्या काही गोष्टी आहेत त्या बऱ्याचशा ते जवळजवळ मागचे जवळजवळ 25 ते 30 वर्ष करतायत. अपार्ट फ्रॉम हे सगळं नॉर्मल, त्यांच्या जवळजवळ 18 बालनाट्यांचं त्यांनी लेखन आणि दिग्दर्शन केलेलं आहे. आणि बऱ्याचशा त्या बालनाट्यांमध्ये जवळजवळ त्यांनी 300 ते 350 बालकलाकारांना अभिनयाचा एक अनुभव प्राप्त करून दिला. त्यांच्या बऱ्याचशा म्हणजे 18 पैकी 12 बालनाट्यांना लेखनाचे 12 पुरस्कार मिळाले आहेत वेगवेगळ्या लेवलला. आणि त्यांच्या ह्या बालनाटकांचं बऱ्याचशा ठिकाणी एकांकिकामध्ये आणि याच्यामध्ये पण त्याचं कन्व्हर्जन झालं. आणि त्यांना 1998 मध्ये माननीय गिरिजा कीर ज्येष्ठ लेखिका त्यांच्या हस्ते त्यांचा एक त्यांना पण अवॉर्ड मिळालेला आहे. आपल्या डोंबिवलीतलेच एक माननीय लेखक दॅट इज प्रवीण दवणे, जे रिनाऊंड लेखक आहेत, त्यांच्या हस्ते त्यांचा सत्कार झालेला आहे. आणि त्यांच्या बऱ्याचशा पेपर्समध्ये लाईक सन्मित्र, लोकसत्ता, बऱ्याचशा दिवाळी अंकांमध्ये त्यांचे लेख प्रसिद्ध झालेले आहेत. आणि लेखनाबरोबर त्यांचं आकाशवाणीवरती पण बऱ्याच वेळेला पाठलेखन, इतर काही कार्यक्रमांमध्ये त्यांनी त्यांचं डायरेक्शन केलेलं आहे. आणि आपण ज्यावेळेस लहान होतो त्यावेळेस किलबिल म्हणून दूरदर्शनचा एक प्रोग्राम होता, ज्याच्यामध्ये पण त्यांनी रायटिंग केलेलं होतं आणि काही प्रोग्राम त्यांनी केलेले होते. ह्या व्यतिरिक्त पुन्हा एकदा त्यांचा अजून एक पैलू आहे, तो म्हणजे अनुवाद और ट्रान्सलेशन. सो बऱ्याचशे हिंदी, मराठी, इवन बेंगॉली पुस्तकांचं त्यांनी ट्रान्सलेशन केलेलं आहे. त्यांनी म्हणजे पुन्हा एकदा की लेखनामध्ये पण अजून एक पैलू म्हणजे 9वी, 10वी, 12वी इंग्रजी, इवन मराठी, इवन त्यांच्या हिंदी मराठी विषयांची जवळजवळ 13 मार्गदर्शक पुस्तके त्यांनी लिहिलेली आहेत. आणि त्यांचा दूरदर्शनवरती पण बऱ्यापैकी म्हणजे त्यावेळेस भरपूर त्यांचा सहभाग होता. सो दूरदर्शनवरती बाल दरबार, गंमत जंमत, ऐकूया गोष्टी, शालेय आकाशवाणी, इतर बऱ्याचशा कार्यक्रमांचं त्यांनी सूत्रसंचालन आणि दिग्दर्शन केलं. त्याच्यामध्ये जवळजवळ 100 ते 150 विद्यार्थ्यांना त्यांनी त्यांच्या ह्या उपक्रमांमधून संधी मिळवून दिली. हे करता करता त्यांनी बऱ्याचशा समाज कार्यामध्ये पण हातभार लावला. बऱ्याचशा संस्थांमध्ये त्यांचं पार्टिसिपेशन, त्यांचं कार्य फार इम्पॉर्टंट आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे डोंबिवली साहित्य सभा. सो डोंबिवली साहित्य सभेचे ते त्या 1993 आणि 94च्या अध्यक्षा होत्या. आणि त्या 2 वर्षामध्ये जवळजवळ त्यांनी 200 नवीन सभासद केले. आणि बरेचसे प्रोग्राम त्यांचे रेग्युलरली प्रत्येक शनिवार, रविवार व्हायचे. आणि बरेचसे लेखक जे आहेत ते डोंबिवलीमध्ये यायचे, कारण त्यांची प्रोग्राम शुभमंगलला, एव्हरेस्ट कार्यालयामध्ये व्हायचे, जे रेग्युलरली मी पण अटेंड केले होते. आणि त्यांचं जे काही सामाजिक कार्य आहे त्या ज्या निगडीत आहेत, सो त्याच्यामध्ये एक डोंबिवली साहित्य सभा आहे, मराठी साहित्य परिषद आहे, शुक्ल यजुर्वेदीय शाखा डोंबिवली आहे, अखिल भारतीय नाट्य परिषद शाखा आहे, ज्येष्ठ नागरिक संघ आहे. सो ही लिस्ट ऍक्च्युली फार मोठी आहे. आणि त्यांचं इंट्रोडक्शन म्हणजे ऍक्च्युली मी करायला गेलो तर अजून पुढच्या कमीत कमी 15 ते 20 मिनिटं मी घेऊ शकतो किंवा घेईन, इतके त्यांचं कार्य आहे. सो जे मी म्हटलं की एक्सलन्स एखाद्या फील्डमध्ये कसं असायला पाहिजे, सो त्याचं एक लाईव्ह एक्झाम्पल आहे. आणि त्यांच्या ह्या सगळ्या अनुभवाचा आणि ह्या सगळ्या त्यांच्या एक्सलन्सचा त्यांनी इवन मार्गदर्शनासाठी पण त्यांनी उपयोग केलेला आहे. सो त्यांनी बरेचशी व्याख्यानं घेतलेली आहेत बऱ्याचशा संस्थांमध्ये, जसं ज्येष्ठ नागरिक संघ, ब्राह्मण सभा, ज्ञानदीप संघ. सो बऱ्याचशा ठिकाणी त्यांचे व्याख्यानं वगैरे झालेली आहेत. आणि ह्या सगळ्या त्यांच्या कार्यक्रमांमुळे आणि त्यांच्या सगळ्या कार्यामुळे त्यांना बरेचसे प्रोग्राम, बरेचसे पुरस्कार पण मिळालेले आहेत. सो माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुखांच्या हस्ते त्यांचा
महाराष्ट्र राज्य उत्कृष्ट वाङ्मय निर्मितीचा पुरस्कार त्यांना मिळालेला आहे. ठाणे जिल्ह्याचा आदर्श शिक्षक पुरस्कार, राष्ट्रीय आदर्श शिक्षक पुरस्कार त्यांना APJ अब्दुल कलाम यांच्या हस्ते मिळालेला आहे. सो अशा एकदम व्यक्तिमत्वाशी आपला आज आपण त्यांची निवड केलेली आहे रोटरीच्या वोकेशनल एक्सलन्ससाठी. सो I would request now President and Ravindra sir, Khanolkar sir to take over, sir. थँक यू योगेश. आणि अशा बहुआयामी व्यक्तिमत्वाचा हा एकेकाळी असलेला विद्यार्थी योगेश आमरे जे आमचे रोटेरियन आहेत त्यांना कारण योगेशशी आमचं जेव्हा बोलणं झालं तर योगेश हा डॉक्टर शुभदा मॅमचा विद्यार्थी आहे ही गोष्ट आम्हाला आजच कळली आणि ही तितकीच सन्मानाची गोष्ट आहे की अशा ओळख केलेला. आणि मी रिक्वेस्ट करतो खानोलकर सरांना की त्यांनी त्यांचा एक व्हिडिओ शेअर करावा शुभदा मॅमचा. ओव्हर टू खानोलकर सर. मी व्हिडिओ शेअर करतो पण विद्यार्थ्याची झालेली दमछाक आणि तारांबळ बघून फार कृतकृत्य वाटलं. आजही म्हणते आहे की उपासनेला दृढ चालवावे, चांगुलेपणे शोधून घ्यावे, प्रेमळ साधेने जागवावे, अंतरीच्या नंदादीपात ठेवावे. हा नंदादीप फक्त विद्यार्थ्याचा नाहीये तर तो विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्या अंतःकरणाला सदैव जागृत असलेला आणि तेजाचे स्फुल्लिंग प्रसारित करणारा असा तो दीप आहे. छोटी छोटी बालकं मांटेसरीत येताना हाताची घडी आणि तोंडावर बोट ठेवून खालपासून वर जायचे. दिवसभर वर्गामध्ये पट्टीचा डस्टरचा ठण 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 आवाज यायचा. मुलांना 2-2 पट्ट्या एकत्र करून फटाफट मारलेलं मी पाहिलं. माझ्या पोटात असं कालवून यायचं, अंगावर काटा यायचा. वाटायचं जाऊन सांगायला पाहिजे की अरे ही किती कोवळे जीव आहेत, यांना कसं जपायचं हे जरा शिकून घ्या. तर ज्या वेळेला लर्निंग हा शब्द आपण वापरतो त्यातला L म्हणजे लिसन, म्हणजे मी आधी ऐकायचं आहे समोरच्याचं. E म्हणजे अर्न, मी प्राप्त करायचं आहे. A म्हणजे ऍडमायर, मी समोरच्याचं करायचं आहे. R म्हणजे रिव्हिजन, मी त्या सगळ्या चांगल्या गोष्टींची पुन्हा पुन्हा करायची आहे. N म्हणजे न्यूसन्स, मुलांमध्ये जे बाल्य आहे, जो खोडकरपणा आहे तो शिक्षकांना सहन करायचा आहे. आणि I म्हणजे त्याचं एक सुंदर इमेज आपल्या अंतःकरणात साठवायचं आहे. आणि N म्हणजे नॉट काढायचा आणि तिथे Y ची योजना करायची. आणि G म्हणजे विविध गेम्स, ऍक्शन्स, उपक्रम यांच्या माध्यमातून आपण विद्यार्थ्याचं शिल्प घडवायचा प्रयत्न करायचा. की एके दिवशी मी मुलांना म्हणलं अरे आता पालकांना पत्र लिहा. तर तेवढा आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर होता. मुलांनी लगेच आंतरदेशीय पत्र आणलं, कार्ड आणलं, कुणाजवळ पत्र नव्हतं तर एक फुलस्केप घेतला आणि तासाला अगदी पिन ड्रॉप सायलेन्स असायचा. मुलांना कधी पट्टी मारावी लागली नाही, कधी डस्टर आपटावं लागलं नाही. ती फक्त माझ्या डोळ्यात बघत असत आणि त्यांना काय हवं ते मिळालं की लगेच वर्ग एखाद्या जादू केल्यासारखा चालू राहायचा. मुलांनी सुंदर पत्र लिहिली, आपल्या बाहेरच्या पोस्ट बॉक्स मध्ये टाकली आणि घरी पालकांना मिळाल्यावर कमालीचा आनंद झाला. सहज मुलांना म्हणलं अरे पोहा भावे डोंबिवलीचे किती जणांना माहित आहेत? एकाही मुलाला माहित नव्हतं. तर मुलांना मारून, पट्ट्या मारून, वर्गाच्या बाहेर घालवून उत्तर देत नाहीत, काहीही उपयोग नाही. त्यापेक्षा ही समस्या कशी सोडवायची त्या क्षणी माझ्या डोक्यात आलं की आपण या मुलांना साहित्यिकांचं संकलन करायला लावूया. आणि बसल्या जागेवर मी जवळजवळ 60 साहित्यिकांचे पत्ते डोंबिवलीतले दिले. मुलांना प्रश्नावली दिली, विनयाने कसं बोलायचं, कशी त्यांची मुलाखत घ्यायची हे सगळं शिकवलं. आणि आपल्याला आश्चर्य वाटेल की घरी जाऊन मुलं जेवली फक्त आणि अभिप्राय दिला आणि माझ्या करता निरोप दिला की बाई तुम्ही किती मोठं काम करताय, जे महाराष्ट्र स्टेट मध्ये कुणीही साहित्यिकांनी किंवा कुठल्याही मासिकांनी केलेलं हे काम नाही. तर आम्ही मुलं घेऊन गेलो. 6-7 बालनाट्य आम्ही आकाशवाणीवर केले. ऐकू या गोष्ट, गंमत जम्मत, बाल दरबार या सगळ्या ठिकाणी मुलांना घेऊन गेले. सगळे त्यांना अनुभव दिले
गडकरी रंगायतांना नाटकं केली, रामचंद्रला नाटकं केली आणि विविध प्रकारच्या अनुभवातनं मुलांना पुढं नेणं हा माझा एक स्वभाव होता. आणि त्यासाठी मुलं मला अत्यंत सहकार्य करत होती. एकही मुलगा म्हणायचा नाही की हे कशा करता, किंवा कुठलेही पाल्यात सुद्धा डबा घेऊन यायचे. शिक्षकी पेशाचा अगदी पंतप्रधानांच्या पेशाशीही आपण ती तुलना करू शकत नाही. मी खानोकर सरांना विनंती करतो की अशा आपल्या बरोबर असलेल्या आज शुभदा मॅडमला काही प्रश्न असतील तर विचारावे. खानोकर सर ना प्रश्न विचारायचा मी जरा धाडस करतोय. 74व्या वर्षी त्यांच्याशी फोनवर बोलणं झालं तर अजूनही त्या 10-10 तास काम करतात आणि त्यांची क्षमता आहे. तुमच्याच व्हिडिओतला शेवटचा धागा पकडतो आणि पहिला प्रश्न विचारतो. आपण म्हटलंय की शिक्षक हे पद या भूतलावर पंतप्रधान पदापेक्षा श्रेष्ठ आहे. त्याच्याबद्दल हो, माझं स्वतःच असंच म्हणणं आहे. कारण अन्य ठिकाणी निर्जीव वस्तू, कागदाचे ढिगारे, फायली यांच्याशी संबंध असतो. इथे तर उमलणाऱ्या फुलणाऱ्या फुलांसारखी गोजिरी साजिरी सुंदर इवलिवली कोमल मन आपल्या समोर असतात आणि त्यांच्याशी आपल्याला संपर्क साधून त्यांच्या अंतःकरणात आपल्या भावना पोहोचवणं आणि त्या आपल्यापर्यंत परत आणणं म्हणजे ज्ञानेश्वरांच्या भाषेमध्ये हे हृदयीचे ते हृदयी घातले बर्वेपणाचे घ्यायचे आले दोन्ही पातयांनी धरले तेच नेत्र श्रीहरीचे अशी माझी भूमिका आहे. आम्हाला ती बरं वाटतंय की आमच्या सगळ्या तरुण अवॉर्डीज मध्ये तुम्ही एक तरुण आहात. म्हणजे त्याला 74 म्हणायचं का 47. आपण पुढच्या प्रश्नावर जाऊया. कृती संशोधन हा तुमचा जिव्हाळ्याचा भाग. म्हणजे तुम्ही नुसतं शिक्षक म्हणून इतरांसारखं न जगता त्याच्यात संशोधन वृत्ती ठेवून पुढे गेलात. या आगळ्या वेगळ्या शिक्षक प्रवासात आपण काय साध्य केले असं तुम्हाला? पहिली गोष्ट म्हणजे शिक्षक पेशा हे माझ्याकरता वरदान आहे आणि विद्यार्थी हे माझं दैवत आहे. आणि अध्ययन अध्यापन ही भगवंताची म्हणजे देवी सरस्वतीची पूजा आहे. आणि या भावनेतून वर्गात पाऊल टाकल्यापासून शेवटचा तास संपेपर्यंत किंवा मिळालेल्या ऑफ तास सुद्धा मी अशाच भावनेतून घेत होते. आणि त्यामुळं ते कृती संशोधन हे जिल्हा आणि राज्य पुरस्कार मिळाल्यानंतर ठाणे जिल्हा जवळजवळ पूर्ण सातारा इथे प्रत्येक ठिकाणच्या शाळेमध्ये मी ते वाचन केलं. जास्तीत जास्त शिक्षकांपर्यंत पोहोचले आणि माझा हेतू साध्य झाला. वा वा वा, छान. आता तुमच्या या निबंधाला धरून एक फार महत्वाचा प्रश्न आहे की उल्हासनगरला बीएड कॉलेजमध्ये हे आपलं ज्युनियर कॉलेज आणि शाळा यांचे मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, सुपरवायझर्स वगैरे साधारण 150 होते. 5 दिवसाचं तिकडे अभ्यास वर्ग होते आणि 5व्या दिवशी तुमच्या कृती संशोधनाचा विषय घेऊन तुम्ही त्यांना 4-4.5 तास बौद्धिक दिलं. त्याच्याबद्दल थोडक्यात कारण एक शिक्षक 150-200 मुख्याध्यापक उपमुख्याध्यापकांना 4-5 तास लेक्चर देऊ शकतो. हा तुमचा अनुभव जरा सांगा. हो, हे नक्कीच माझ्या आयुष्यातला अत्यंत अविस्मरणीय क्षण आहेत. 24 वर्षाचं पायलट स्कीमचं ट्रेनिंग होतं ठाणे जिल्हा, पुणे जिल्हा आणि नाशिक जिल्हा. त्याच्यामध्ये पूर्ण कॉलेज, मोठ्या कॉलेजचे प्रिन्सिपाल, व्हाईस प्रिन्सिपाल, ज्युनियर कॉलेजचे प्रिन्सिपाल, व्हाईस प्रिन्सिपाल आणि शाळांचे मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, उपमुख्याध्यापक असे जवळजवळ 250 लोक होते. आणि माझं व्याख्यान सुरू झाल्यानंतर इतका टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट झाला. पूर्ण व्याख्यानाला 3 तास लागले
आणि 3 तासानंतर थांबायचं नाही असं नाशिकच्या, पुण्याच्या म्हणजे अशा प्रिन्सिपलनी सांगितलं स्वतः, जे आता अगदी 6 महिन्यांनी सेवानिवृत्त होणार आहेत. तर त्यांनी काय सांगितलं, की तुम्ही वर्गामध्ये जसं मुलांना विषय देऊन कविता करायला लावता, तशा आमच्याही कडून करून घ्या. ठीक आहे, त्यांचा आवाज थांबला आहे, पण आपल्याला उत्तर मिळालंय त्यांच्याकडून. एक शिक्षक एवढ्या मोठ्या पदावरच्या लोकांना लेक्चर आणि आम्हाला द्या आणि ह्या कविता वाचतो. शेवटी त्यातले ते नाशिकचे प्रिन्सिपल म्हणाले की 4 दिवस तिथे आता हे ट्रेनिंग चालू आहे, पण आम्हाला काहीही कळलं नाही की आम्ही जाऊन शाळेत काय करायचं आहे. तर त्यांनी एक कविता केली. त्याच्यामध्ये त्यांनी म्हटलं की 4 दिवस इथे शिबिराची किंवा ट्रेनिंगची प्रेत यात्रा चालू आहे. 4 खांदेकरी एक मडके धारू, आणि अशा तऱ्हेने ही यात्रा आता या क्षणापर्यंत आली. पण आज खटावकर मॅडमचा कार्यक्रम सगळा ऐकल्यानंतर आमच्या मनात एवढंच आलेलं आहे की आम्ही तिथे जाऊन सौ खटावकर मॅडम व्हायचं आहे. हे माझ्या आयुष्यातलं अत्यंत अविस्मरणीय यश आहे आणि मी ते कधीही विसरणार नाही. या पेशाचा मला सर्वत्र आनंद मिळालेला आहे. म्हणजे अगदी रोजच्या शिकवण्यापासून कुठलाही तास असो, कितीही 5-5 वर्ग मी 3-3 तास एकत्र घेतलेले आहेत, 5वी ते 10वी पर्यंतचे. पिन ड्रॉप सायलेन्स असायचा. कधीही मुलांना पट्टी मारणं हा प्रकारच नाही. त्यामुळं मला शिक्षकी पेशाचा मला अभिमान आहे आणि आजही मी शिक्षकच आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं माझा विद्यार्थी इथे आहे म्हणल्यावर मला किती आनंद झाला असेल. मला त्या आडनावावरून वाटत होतं की हा बहुतेक आपला विद्यार्थी आहे. नमस्कार मॅडम. आय एम व्हेरी प्राऊड ऑफ यू. आपण असं जवळ भेटूया एकदा. नक्की नक्की नक्की. खूप मला आनंद झाला. खूप छान काम करताय तुम्ही. आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत. थँक्यू थँक्यू. Yes, over to Sanjeev. Thank you ma'am. Thank you खानोलकर सर. मी आपले अध्यक्ष आजच्या कार्यक्रमाचे सीएम बेंद्रे साहेबांना विनंती करतो. संजीव. येस सर. त्यांना ते अवॉर्ड हे करायचंय. ठीक आहे. हो, मी सीएम बेंद्रे सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपल्या आजच्या अवॉर्डीजना प्लीज फेलिसिटेट करावं. ओव्हर टू सीएम बेंद्रे सर. नमस्कार शुभदाताई. नमस्कार. आज खूप आनंद होतोय तुम्हाला. खूप आनंद होतोय. हो, कारण मी पण एज्युकेशन फील्ड मध्ये आहे, त्यामुळे त्या फील्डचा मला खूपच गौरव आहे. पण आज एक जास्त आनंद असा आहे की रोटरी क्लब ऑफ डोंबिवली सर्विंग ह्युमॅनिटीज इन 1965 रोटरी इंटरनॅशनल डिस्ट्रिक्ट 3142 आपल्याला वोकेशनल एक्सलन्स अवॉर्ड देत आहे शुभदाताई. Okay, for your remarkable contribution in the field of teaching. Okay, yes sir, my pleasure. And this is signed by President Sanjeev Tambe, Secretary Ravindra Yadav, and Project Chairman Ravindra Khanolkar. Thank you very much. And जरूर आपण भेटू. Okay. Thank you madam. आमच्याकडून मी तुमच्या बरोबर आहे केव्हाही. कोणत्याही कार्यात बोलवा. आय एम विथ यू. येस थँक्यू मॅम आमच्याकडून हा अवॉर्ड स्वीकारल्याबद्दल. आणि ह्या कार्यक्रमाच्या आपल्यासारख्या लोकांमुळे हा कार्यक्रम तेवढाच मोठा आणि वृद्धिंगत झाला, याबद्दल आम्ही सर्व अवॉर्डीचे इथे आभार मानतोच आहोत. पण त्याचबरोबर आजच्या कार्यक्रमात जे आपले चीफ गेस्ट आलेले आहेत, मी त्यांचे इंट्रोड्यूस करण्यासाठी आमचे रोटेरियन्स रवींद्र यादव मनोहर देसाई यांना विनंती करतो की आजचे चीफ गेस्ट सीएम बेंद्रे सरांचे इंट्रोड्यूस करा. ओव्हर टू मनोहर देसाई. Thank you Sanjeev. And this is really, I'm enjoying this program actually. Sir, it is immense pleasure for me to introduce you. But frankly, I tell you, yesterday when he sent me your details about all introduction, I thought of cutting down something, thinking that
sometimes there are 2-3 big pages, and we always think of restricting the timing and other thing. But when I gone through this particular introduction and your brief introduction about all this, you have really kept it everything brief. But I can read the meaning between the lines properly. So it is not that I will just read out things, but I understand that what the way you have lived your life, and with all your experience, we can see it's a wonderful, and it's a really pleasure to talk about you or introduce you over here. So Rotarian Chandrasekhar Manohar Bendre is popularly known as CM, and I hope CM, definitely Chief Minister, but not in that context of political this one. But his birthplace is cantonment area of Devlali Camp, Nasik. I purposely removed the date of birth because you look so young by heart and with your work. So I have removed that particular line which you have given. He completed his commerce graduation from Mumbai University. During the college days, he was a core team member of Mumbai University to experiment a rural-based educational system named Land University. Definitely what you are narrating right now to the madam, that you are also from the same field. So we are all touched upon all this thing, including me. I also from the same educational field as such. So after completed BCom, he did many courses from IIM Bangalore and Tata Institute of Social Science, Pune. IQ and EQ application from Xavier School of Management, that is XLIR Jamshedpur. Strategic planning from Management Development Institute, Gurgaon. Now he was also associated with many international agencies like branding and packing design agencies, that is Landor of Australia. Yesterday I was just going through the meaning of this Landor. I will definitely would like to know about this Landor of Australia. What is it exactly? Later on, with maybe I will talk with you, sir. The channel distribution expert Rambert from United Kingdom and many more. He has worked with MNCs as a sales, marketing and new business head, and retired after 38 years with the success stories to his credit, obviously. So during the professional phase, he was posted across main cities of India with final 16 years at the corporate office in New Delhi. Now he enjoys traveling, music, reading and fellowship. So in related with this, look at the achievement that being a member of founder of Atelier Theatre Company, New Delhi, he produced and directed bilingual English-Hindi musical plays and has been credited with the success of Goodbye Blue Sky musical play, which depicted the journey of human being used as a trump card. So obviously it's a combination of all things which he has mixed up, and his experience says that. Nevertheless, in addition to this, we all Rotarian must be proud of him as being a charter member of Rotary Club Thane Midtown, joined Rotary in 1989 and now a member of RC Thane Metro. He continues to enjoy Rotary journey, which started with a RID 314 to 3140 and now presently in 3142. So he was a club president in 1995, 96 and 2015, 2016. He has held various positions at club and district level. He has a multiple Paul Harris Fellowship and recipient of a many club, district and RI awards. Now Rotarian Chandrasekhar has traveled across the country and addressed Rotary clubs at a national and international level. He is senior discussion leader of a Rotary Leadership Institute South Asia, shortly called as a RLI-SA, and has conducted part 1, 2, 3 and a faculty orientation training sessions across the India. Host and convener of international RLI-SA symposiums, which has been addressed by world leaders of Rotary, such as the Rotary International President, Rotary International Directors, Rotary's representative at United Nations, and Rotary Foundation trustees and many more. So participant for these all
symposiums have been from South Asia, Europe, Canada, USA, and Africa. So you can understand the level which he have achieved in that particular conferences. Now, last but not the least, about his family. Spouse Akila is a retired banker and a Rotarian. Elder son Pinak worked with a Cognizant as an advanced SAP consultant. Cognizant is another the best company in the area of softwares and other things. So the younger son Rigved, look at the variety. The younger son Rigved is a dance choreographer with his dance studio named ARN Dance and Events Company. So I think he passed on two different genes in both his sons. So a lot of variety, you can say a choreographer to the SAP consultant. Thank you so much, sir, for giving me pleasure to introduce about yourself. Thanks. Over to Sanjeev. सर आम्हाला तुमच्यासारखा जेव्हा चीफ गेस्ट लाभलाय तर आम्हाला तुमच्याकडून निश्चित ऐकायला खूप आनंद होईल. ओव्हर टू बेंद्रे सर. Namaste, namaste. Thank you, Manohar, for extended. Okay. Anyway, thank you, Manohar. Namaskar, Sagezan. Josh President Sanjeev Tambe, Josh Secretary Dr. Ramakant Yadav, Project Chairman Ravindra Khanwalkar, Avenue Chair Pankaj, and Ache recipients of beautiful 4 awards. I'll be talking about each one of them, what I have picked up. It's a pleasure and a very proud moment to be amongst all of you today for this Vocational Excellence Award. See, this award has been organized by Rotary Club of Dombivli. Let me just touch about Rotary Club of Dombivli. 1965 to 2021, what a journey. The club has never ever looked back into the years, but has every year done, involved, and evolved the community services. They have also taken not only the community services, which is an arm of Rotary, पण त्याच्याबरोबरच दुसऱ्यांचं पण appreciation केलं पाहिजे. दुसऱ्यांच्या पण पाठीवर कधीतरी थाप मारली पाहिजे. हे वोकेशनल अवॉर्ड देणं हा एक फक्त निमित्त आहे, पण आपल्या कम्युनिटीतल्या आपल्या माणसांचं आपण कौतुक केलं पाहिजे. हे रोटरी क्लब डोंबिवलीनी खूप चांगलं शोधलं आणि करतायत. आमचे Paul Harris, who has been the founder of Rotary International, has quoted beautifully, in the clashes between the ignorance and the intelligence, ignorance is generally the aggressor. Beautiful words. Ignorance is generally the aggressor. So RI over the 117 years is involved into doing good around the world. And त्याच्यातले 5 avenues of service है आमच्याकडे. Okay, ये 5 avenues of service में से एक है vocational award, which we are discussing and felicitating and celebrating today. Rotary International and Rotary Foundation have played major role in eradication of polio from the surface of the Mother Earth and continues to address known and unknown challenges. In the words of Paul Harris, personality has power to uplift, power to depress, power to curse, and power to bless. So apt even today in every walk of a life. जैसे कहते हैं हम, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं. Today, the 4 recipients have proved, ये जो कहावत है बहुत सही है उनके लिए. I take this opportunity to congratulate today's all 4 personalities. Not everyone wants their success to be celebrated, but it needs to be recognized. Let me start with Madhura Oak. Madhura, yes, director and founder of Ved Acting Academy. You have a facets to your life. And I also come from an industry of entertainment. Okay.
And in my house also, we have my younger son, okay, who is a choreographer, who has acted into 5 Hindi films and Marathi. He does this lovely show with Sonia Parchure called Geet Ramayan, okay, and Sangeet Krishna, which is a ballet format. So he has specialized into a subject of taking a concept and taking into a ballet format. Okay, so we associate Madhura with you very well. Thank you, and my pleasure to meet you today. Let me take another personality today, Sri Radhika Nair, Bharatnatyam exponent, and one of the choreographer who has mentions in Limca Book of Awards, World Records, and Genius World Record. Yes, when I was writing plays in bilingual English and Hindi called Goodbye Blue Sky, okay, this was in 2001, we got a Sahitya Academy Award for it. And that time I wanted somebody to, guide me on Bharatnatyam, because there was a sequence into that play where we had to bring in Bharatnatyam. And I was very fortunate to get the guidance of Relay. Okay, madam, she showed me what Bharatnatyam was. I started understanding and enjoying that. So we have a close association with you. Then comes Mahesh. Mahesh Sharmani, the Indian classical singer, eminent talent, experience, who has excelled under the tutorship of eminent classical gurus. To get gurus is also a fortune, and he has been. And today, yes, today we just saw a glimpse of it. But classical base is the root cause of our culture and traditions. Today, he is one of the pioneers who is taking the field forward. I congratulate for you. And then coming to Dr. Shivdatai. What do I say? An educationalist who has transformed the education system. I was going through every word of it when she was being introduced. Her contributions in the educational research, I found something which was about educational research. Her translations from English to Hindi to Marathi, her writings, her use of Akashvani as a tool for educational transformation, I would say it. Okay, she's been into the field of social work also. She is a writer. She is a recipient of various awards. What I liked about her was one line which she is mentioned in her biodata, which says, Vidyarthi hai maje devat hai. Vidyarthi hai maje devat hai. Shikshaki peshala agdi aaj mi vardhan mante. What beautiful words she is quoted. I think this is the philosophy of life. What a teacher can give. Teacher can make you and me and the nation and the world. And I am very, very proud to be associated with you all people. Yes, my son and me, we do also conduct, a shows on theaters for differently able children, but blind children, dumb and deaf children, because art has got no language. It has got its boundaries, which are limitless. Let me come back to what success means. This all today's award is success की सबसे खास बात क्या है कि वो मेहनत करने वालों पर ही फिदा होते हैं. जो मेहनत करते हैं उन पे ही सक्सेस फिदा होता है. I'm overwhelmed with pride when I think about your contributions and the amount of time of your life. While some people dedicate their lives to reach your level of success, but this is only a stepping stone of life. You all would have experienced it, and you all have expressed it today. आकाशातील ग्रह तारे माझे भविष्य ठरवित असतील तर, आकाशातील ग्रह तारे माझे भविष्य ठरवत असतील तर, माझ्या मनगटाचा आणि मेंदूचा काय उपयोग? John Kennedy quotes beautifully this Marathi line. Anyone who is looked into a newborn's innocent eyes should realize how incredible it is to be blessed with a new life. Every art form, everything what you have given is giving somewhere a new life. My heartiest congratulations to all the winners.
Best wishes to all. Be safe, take care, and always remember, in adversity, we find the divinity. Thank you very much for calling me today. And it's my pleasure and humble request to all participants. Yes, join Rotary because we have fellowship groups. We have fellowship group of anything you want. Be international. आज तुम्ही जर का रोटरी क्लब ऑफ डोंबिवलीचे मेंबर झाले तर तुम्ही इंटरनॅशनली एक फोरम तुम्हाला मिळेल फेलोशिपचा, त्याचे मेंबर होऊ शकाल. यू कॅन टेक दिस युअर फील्ड ऑफ युअर ओन इंटरेस्ट इंटरनॅशनली. फोरम ओपन आहे, दरवाजे तुमच्यासाठी ओपन आहे. संजीवला मी डेफिनेटली विनंती करेन की ह्यांना तुम्ही क्लब मेंबर्स बनवून घ्या, बिकॉज जेम्स आर जेम्स. Diamonds are rare to be found around in the world. You have diamonds around you. Thank you very much. Namaste. Good night, everybody. Thank you, CM sir. आणि तुमच्या बोलण्यानेच काय म्हणतात आमच्या एक रोमहर्षक काय अनुभव बरोबर तुमचा जो एक्सपिरियन्स आहे तो आमच्या एक्सपिरियन्सच्यामुळे आमचे तुमचे शब्द आहेत त्यामुळे असे काही आम्हाला वाटलं की वी विल गो ऑन विथ दिस समथिंग विच इज वी नेव्हर थॉट ऑफ. आणि मी परत थँक्यू अशासाठी म्हणतो खानोलकर सरांचं, कारण अशा कार्यक्रमाचं ज्यावेळेला डिस्कशन होतं त्यावेळेला बेंद्रे सरांनी आम्हाला ज्यावेळेला आमचं डिस्कशन झालं होतं की अरे आपण काय करायला हवं, कुणाला आपल्याला चीफ गेस्ट म्हणून, तर आमचं पहिलं नाव तुमचं आलं होतं. आणि अशा बहुआयामी व्यक्तीने इथे हजर राहून हा कार्यक्रम तितकाच छान केल्यामुळे मी त्यांचं पण आभार मानतो. आपण ह्या कार्यक्रमाचं व्होट ऑफ थँक्स कडे जाण्याच्या अगोदर मी खानोलकर सरांना ह्या कार्यक्रमाची एक टीम होती, कमिटी होती जी जवळजवळ गेले 2 ते 2.5 महिने याच्या मागे काम करत होती. त्या सर्व टीम मेंबर्सचे खानोलकर सर ह्या कार्यक्रमाचे जरी मुख्य प्रमुख होते तरी त्यांच्यामुळे हे अवॉर्डीज त्यांच्या बायोडाटास पासून खूप मोठं काम हे गेले जवळजवळ 1.5-2 महिने चालू होतं. तर मी पहिल्यांदा खानोलकर सरांना त्या सगळ्या अवॉर्डीजसाठी बद्दल 2 मिनिटं बोलायला सांगेन आणि मग आम्ही बोलतो. It is a teamwork, everyone knows. And our team leader, Avenue Director, Pankaj Bhaviskar, right now he is not in our meeting for some technical reasons. Vocational Excellence Award means Pankaj. That is our equation for years, something very great, very different. And Pankaj is Pankaj. So Pankaj, we have tried to do little as per your previous guidance to us. So our president Sanjeev Tambe has done several good projects. Even the planning of this project, you will not understand 1 minute, 2 minute, 1 minute. So he's always on our head and we could plan this program properly. Dr. Ramakant Yadav, our club secretary. Then past president Papalal Baheti, though he is in Hyderabad, he is with us. Past president Madhav Markande. I'm telling you the names of the total committee. Past president G. Ravishankar. Then president-elect Ulka Savla. She will be doing the Thanksgiving. She is our next year's president. So it's a continuity for the club. I am project chairman, but it is definitely not a one-man show. And we have been doing, we have practiced. That is why we have done Sanju. So nothing special about me. Please go ahead. Thank you, sir. Thank you for giving this opportunity, being a part of this program. I feel very proud. कारण कार्यक्रम आपण अटेंड करतो पण त्याचा खूप महत्त्वाचा अंग असणं हे तितकंच महत्त्वाचं असतं. आणि अशा कार्यक्रमाचा जसं आपण शेवटाकडे येत आहोत तर फॉर गोईंग फॉर द प्रोटोकॉल वी आर सपोज टू से vote of thanks to everyone. I request our president-elect, vice president of the Rotary Club of Dombivli, Ulka Savla, Rotarian Ulka Savla, because since I've been associated with Ulka Savla in so many years, so I request Ulka Savla for vote. Thank you, President. First of all, a very good evening to all of you. It was a wonderful evening what we had. Dare to serve. Your can-do attitude has made a positive difference
The root of true achievement lies in the will to become the best you can become. And the strength of your achievements is deeply rooted in your passion. आप जो भी प्यार करते हैं उसे कभी करने से डरे नहीं, क्योंकि उपलब्धियां ही ऐसी चीज है जो आपके अंदर सबसे अधिक आत्मसम्मान की भावना और आत्मविश्वास पैदा करते हैं, जो हर छोटे बदलाव को बड़े कामयाबी का हिस्सा बनाती है, और जो मेहनत इतनी खामोशी से की है उसकी कामयाबी तो शोर जरूर ही मचा देती है. Thank you very much. First of all, you are muted, Ulka. is that okay now? Yeah. Thank you very much to our chief guest, AG Rotarian CM Bendre sir, for gracing us today and sharing your immense knowledge about the field. Thanks to our awardees, Mrs. Madhura Oak, Mr. Mahesh Sarmandali, Mrs. Radhika Nair, Dr. Shubhda Katavkar. I mean, knowing your achievements was really like, wow, what achievements. I would also like to thank our own Rotarian Manoj Kulkarni, Rotarian Yogesh Amre, and Rotarian G. Ravishankar ji for introducing our awardees. And of course, Rotarian Manohar Desai, who introduced our chief guest today. I would also like to thank all the Rotarians, all the Rotractors present, the Inner Wheel members, partners in service, family members of our awardees, guests, and all present here today for this function. I would like to thank the technical team, Rotarian Chetan Gaikwad, Joint Secretary, and our own program chairman, Rotarian Khanolkar sir, for making this technically so sound. And of course, again, Rotarian Khanolkar sir and his team for all the selection of the awardees. Rotarian Ravi Shankar ji, Rotarian Madhav Markande sir, Rotarian Papalal Baheti sir, Rotarian Pankaj Bhaviskar, and of course Rotarian Sanjeev, and I too was a part of this team. Of course, and I'm sure each one of us has really enjoyed this evening so well. So thank you, Khanolkar Kaka, for this program, which was a real super, wonderful evening we had today. And of course, thanks to Sanjeev for giving me this opportunity for the vote of thanks. Thank you. Thank you, Ulka ji, and thank you from our side.